Good morning to all. Then all of you welcome to our group. Then we are going through the sensory organ eye. Eye is the organ of vision and it is spherical in shape and it is about 2.5 centimeter in diameter, that is situated in the orbital cavity. There are so many accessory organs in the organ of vision. They are eyelids, eyebrows, lacrimal apparatus, muscles of the eyeball, etc. Eyelids. Eyelids are folds of skin that cover the surface of the eye, and these help to keep the cornea moist. And the closes by reflex action when an object is approaches. These two eyelids, upper eyelid and lower eyelid, it is also known as palpebrae, and these help to keep the eye moist and it help to keep the eye closed when there is an object approaches to eye. Then the eyelashes. Here the eyelashes, these are hairs that is present on the eyelids and these secrete oils that prevent lid from sticking together. And so many set glands and sebaceous glands are present in the eyelids and eyelashes. Then eyebrows. Eyebrows protect against the foreign articles and it helps for perspiration and direct sunlight. It protect the eyebrows protect against the foreign articles, perspiration and direct rays of light. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റിയിലൊക്കെ വിയർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ണിലോട്ട് ചാടാതിരിക്കുന്നതിനും അതേപോലെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴാതിരിക്കാനൊക്കെ ഐബ്രോസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ ദി ലാക്രിമൽ ഗ്ലാൻസ്. Lacrimal glands or lacrimal apparatus. Lacrimal apparatus include a part that is concerned with the secretion and drainage of tears. So lacrimal apparatus include the parts concerned with the secretion and drainage of the lacrimal fluid or tears. It is made up of lacrimal gland and it is duct, conjunctival sac, lacrimal canaliculi, lacrimal sac, nasolacrimal duct. And this lacrimal gland, there are about 10 to 20 lacrimal glands are present in the upper eyelids and these secrete tears and this passes through the conjunctival sac and then the canaliculi and here there is a duct and then finally it drains through the nasolacrimal duct. This is the picture of a nasolacrimal apparatus, lacrimal gland, here the conjunctival sac, then superior and inferior lacrimal canal, that is the canaliculi, then the lacrimal sac, nasolacrimal duct. അപ്പോൾ നമുക്ക് കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണുനീര് മൂക്കിലൂടെ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടിയേഴ്സ് ഈ വഴിയൊക്കെ കൺജങ്ക്റ്റീവ വഴി വന്ന് നൈസോലാക്രിമൽ കനാലിക്കുലിയുടെ വന്ന് ലാക്രിമൽ സാക്കിൽ വന്ന് പിന്നെ നൈസോലാക്രിമൽ ഡക്റ്റ്. ഈ നൈസോലാക്രിമൽ ഡക്റ്റ് ആർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ദ നോസ്. Then I already told that several glands are present in the eyelids. These are the this is the hair follicle and the glands of the hair follicle is called glands of Sears. Then another gland, meibomian gland.
അപ്പോൾ ഐലാഷസിലുള്ള ഗ്ലാൻഡാണ് ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് സിയസ്. അതിൻ്റെ മെമോബിയൻ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാൽപബ്രയിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ആ പാൽപബ്രയിലുള്ളതാണ്. മോഡിഫൈഡ് സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡാണിത്. പിന്നെ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ വേറെ ഉണ്ട്. ഇനി അടുത്ത അസസറി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ദി ഐ, മസിൽസ് ഓഫ് ദി ഐസ്. There are two type of muscles, extrinsic muscles and intrinsic muscles. Extrinsic muscles, that is muscles located outside the eye that control certain eye movements such as moving the eyeball from the side to side or rolling the eye. അപ്പോൾ മസിൽസ് that is located outside the eye is called extrinsic muscles. This help for moving the eyeball from side to side and up and down. And the important extrinsic muscles are superior oblique muscle, superior rectus muscle, then the inferior rectus, lateral rectus, inferior oblique muscles. നമ്മളിതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞു LR6 SO4 all raised to 3 എന്ന് പറഞ്ഞു. LR പറഞ്ഞാൽ ലാറ്ററൽ റെക്ടസ്, അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ് 6th ക്രാനിയൽ നെർവ്. SO4 സുപ്പീരിയർ ഒബ്ലിഗിന് 4th ക്രാനിയൽ നെർവ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മസിൽസിനും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നെർവ് പറഞ്ഞാൽ 3rd നെർവ്. അപ്പം ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അല്ലേ? ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കണേ. ദെൻ ദി ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഐ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഹോൾഡ് ദ ലെൻസ് ഇൻ പ്ലേസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മസിൽസിനാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷന് ലെൻസിനെ അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനും അതിലെ അക്കോമഡേഷന് സഹായിക്കുന്നത്, ലൈറ്റ് അക്കോമഡേഷനൊക്കെ സഹായിക്കുക. അതായത് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരുമ്പം അത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, പ്യൂപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പിന്നെ ഡിം ലൈറ്റിൽ പ്യൂപ്പിൾ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന മസിലാണ് ഇൻട്രിൻസിക് മസിൽസ്. Next, we can go through the layers of the eyeball. There are 3 layers for the eye. Their first one is the sclera. This is the outermost layer. It is the sclera. Then the choroid. Middle layer is the choroid, and the innermost layer is the retina. These are the 3 layers of the eyeball. That is the sclera, choroid, and retina. The sclera, it is the white outer layer of the eyeball. Sclera is the, അപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ഫൈബ്രസ് ലെയറാണ് സ്ക്ലീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഐബോൾ. കണ്ണിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഫൈബ്രസ് മെംബ്രെയിനാണ് സ്ക്ലീറ. ഇനി ഈ സ്ക്ലീറയുടെ ഭാഗം, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയറാണ് നമ്മൾ സ്ക്ലീറ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോർണിയ. ഈ സ്ക്ലീറയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കോർണിയ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is the white part of the eye and this is made up of sclera. And anteriorly there is a transparent area. Here there is a transparent area and it is called cornea. So this is the sclera and here there is a transparent area. It is called cornea, and there is a small transparent mucous membrane. A thin mucous membrane is covering over the cornea, over the sclera. That is the white part of the eye. This is called conjunctiva, but the conjunctiva is absent in the cornea. അപ്പം outermost layer of the eye is the sclera and it is covering all round the in a spherical shaped eye, and it gives the shape of the eyes, and it is a fibrous membrane. And at the anterior part of the eye, that is the
white part of the eye is made up of sclera, and at the center of the anterior part of the eye there is a transparent area is called cornea, and over the sclera there is a thin transparent mucous membrane covering the cornea, and this is called conjunctiva. This conjunctiva is absent in the cornea, and the conjunctiva are two type. One is the scleral conjunctiva and palpebral conjunctiva. അതായത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ പാൽപബ്ര പറഞ്ഞ ഐലിഡിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺജങ്ക്റ്റീവക്ക് നമുക്ക് പാൽപബ്രൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്നും ഇത് ഓർബിറ്റൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലീറൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്നും പറയും ഈ സ്ക്ലീറേൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള കൺജങ്ക്റ്റീവേനെ. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ, അതായത് പാൽപബ്രൽ കൺജങ്ക്റ്റീവയും സ്ക്ലീറൽ കൺജങ്ക്റ്റീവയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് അത് ഒരു കണ്ണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു സാക്കായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ അല്ലെങ്കിൽ ബൾബാർ കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്നൊക്കെ പറയും. ഈ ഭാഗത്തുള്ള പാൽപബ്രൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ടാർസൽ കൺജങ്ക്റ്റീവ, അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും ആലോചിക്കുക. ദ കൺജങ്ക്റ്റീവ ദാറ്റ് ലൈനിങ് ദ ഐലിഡ്സ് ഈസ് കാൾഡ് palpebral conjunctiva, and the conjunctiva that covering the sclera is called bulbar conjunctiva. ഇനി the cornea ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. cornea of the sclerotic coat, it is a transparent front part of the eyeball through which light waves are passes. No blood vessels but lot of nerve endings. അപ്പോൾ ഈ കോർണിയ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത്, ഇതിൽ കോർണിയാണ് ഈ ഭാഗം, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഭാഗത്താണ് കോർണിയ പറഞ്ഞത്. there is no blood vessels but a large amount of nerves are present through which light rays are passes through into the lens. അടുത്തത് കനാൽസ് ഓഫ് സ്ലം. ഇത് കനാൽസ് ഓഫ് സ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അക്വസ് ഹ്യൂമർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ലെൻസിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത്. അത് ഈ സ്ക്ലിയറയിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കനാലാണ് കനാൽ ഓഫ് സ്ലം എന്ന് പറയണത്. venous passage that drain the fluid behind the cornea located where the sclera and cornea meet. ഈ സ്ക്ലീറയും കോർണിയയും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത്, സ്ക്ലീറയും കോർണിയയും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ചെറിയ ഒരു കനാലാണ് കനാൽ ഓഫ് സ്ലം. കൺജങ്ക്റ്റീവ, ഇറ്റ് ഈസ് എ തിൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിൻ ദാറ്റ് കവർ ദി ഐബാൾ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക, കോർണിയയുടെ ഭാഗത്ത് കൺജങ്ക്റ്റീവ ഇല്ല. ഇനി അടുത്ത ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോറോയിഡ് ലെയർ. നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഇതിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന റെഡ് കളറിലുള്ള ഭാഗമാണ് കോറോയിഡ് ലെയർ. കോറോയിഡ് ലെയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദി ഐ ദാറ്റ് സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ടു ദ ഐ ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ഐ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്ലീറ ഫൈബ്രസ് കോട്ടാണ്, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ കുറയും. പക്ഷേ ഈ കോറോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് സപ്ലൈഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ടു ദ ഐ ആൻഡ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ഡാർക്ക് പിഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രാന്യൂൾസ് ദാറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ, ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കോറോയിഡ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോറോയിഡ് ലെയറിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കോറോയിഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ കോറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആണ് നോക്കാം. അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് സീലിയറി ബോഡി. Ciliary body, it is an intrinsic muscle, smooth muscle fibers support and modify the shape of the lens. അപ്പോൾ ഇതാണ് സീലിയറി ബോഡീസ്. ഈ സീലിയറി ബോഡീസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രിൻസിക് സ്മൂത്ത് മസിൽ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ ഷേപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ലെൻസ്, കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതും അതേമാതിരി ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിലാണ് സീലിയറി ബോഡീസ്.
Then the iris, this is the iris. It is the colored portion of the eye formed by the circularly and radially arranged smooth muscle fibers and regulate the amount of light entering the eye by constricting or dilating the pupil. അപ്പോൾ ഐറിസ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് നമ്മൾ ഈ കണ്ണിന് കളർ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ ലെൻസിൻ്റെ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് അതിലേക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കയറണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഐറിസ്. അടുത്തത് പ്യൂപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൗണ്ടഡ് ഓപ്പനിങ് ഓഫ് ദി ഐറിസ് ത്രൂ വിച്ച് ലൈറ്റ് പാസസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഐറിസ് ദർ ഇസ് എ അപ്പർച്ചർ ഓർ ഓപ്പനിങ്. ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് പ്യൂപ്പിൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കോറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ. കോറോയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ. ഒന്നും കൂടെ വേറെ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം. കോറോയിഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് ദ ഐബാൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി വാസ്കുലറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സീലിയറി ബോഡി, ഐറിസ് ആൻഡ് പ്യൂപ്പിൾ. സീലിയറി ബോഡീസ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് ദ ലെൻസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ഡയലേഷൻ ഓഫ് ദ dilatation so that shape of the lens is changed. At the same way, iris is also a pigmented part or colored part. It gives, this iris gives the color to our eye. It also help for changing the shape of the lens. Then the pupil is an aperture in between the iris through which light rays are passes through the cornea into the lens. അപ്പോൾ next is the retina. Retina, it is the innermost layer and it lines its surface and containing photoreceptors. Retina, it is the innermost layer and it containing photoreceptors, that is the rods and cones. A retina consisting about 10 layers of cells, that means pigmented epithelium, rods, cones, horizontal cell, bipolar cells, amacrine cells, ganglionic cells, then it become the optic nerve. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ലെയർ സെൽസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെറ്റിന പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി ഇന്നർവേറ്റഡ് ലെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് സച്ച് ആസ് റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റോഡ്സ് ആൻഡ് കോൺസ് നോക്കാം. റോഡ്സ് ആർ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റെറ്റിന. ഈ റെറ്റിനയുടെ എഡ്ജിൽ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ഇതാണ് റെറ്റിന എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെറ്റിനയുടെ എഡ്ജിൽ കാണുന്ന ആണ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് റോഡ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. And most common type of receptors allow us to see in low light and provide for peripheral vision. നമുക്ക് ഡിം ലൈറ്റിലൊക്കെ കാണാൻ സഹായിക്കുന്നതും റോഡ്സ് ആണ്. അതേമാതിരി നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ പെരിഫറൽ വിഷന് സൈഡിൽ നിന്ന് കൂടെ കാണണം എന്ന് സഹായിക്കുന്നതും റോഡ്സ് ആണ്. ദെൻ ദി കോൺസ് ആർ കോണിക്കൽ ഫോട്ടോ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നിയർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റെറ്റിന. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കോൺസ് കാണുക. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയാണ് റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് കോൺസ് കാണുന്നത്. There are 3 varieties of cones, each most sensitive to a particular wavelength of light, that is blue, green and red. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹൈലി ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയയാണ്. ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, ഗ്രീൻ ലൈറ്റ്, റെഡ് ലൈറ്റിനെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള ലൈറ്റിനൊക്കെ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കളർ വിഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്സ് വേണം, കോൺസ് വേണം. ഇപ്പോൾ ഡിം ലൈറ്റിലൊക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ്സ് വേണം. അപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ റോഡ്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് രാത്രിയിലുള്ള കാഴ്ച കുറയും. അതേപോലെ കളർ വിഷൻ കളർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൺസിൻ്റെ അഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കോൺസിൻ്റെ സെല്ലുകൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
കളർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി നമ്മുടെ റെറ്റിനയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ്. ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്രഷൻ ഓർ പിറ്റ് ഇൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റെറ്റിന ദാറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി കോൺസ്. ഇവിടെ കോൺസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് പറഞ്ഞത് റെറ്റിനയുടെ സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു പാർട്ട്, ഒരു ഡിപ്രഷനാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് ഓൺലി കോൺസ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ മോസ്റ്റ് അക്യൂട്ട് വിഷൻ ആൻഡ് കളർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി. ഇനി ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. ഹിയർ ദർ ഈസ് ആൻ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക്. ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ആൻഡ് ഏരിയ വെയർ ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അറ്റാച്ചസ് ടു ദ റെറ്റിന. ദിസ് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ്. ദിസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് അറ്റാച്ചിങ് ടു ദ റെറ്റിന ഈസ് കാൾഡ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എനി ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ റോഡ്സ് ഇല്ല, കോൺസ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്നാണ് പറയണത്. ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കും റെറ്റിനയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത്, അല്ല, ഒപ്റ്റിക് നെർവും റെറ്റിനയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫോവിയ സെൻട്രാലിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെറ്റിനയുടെ സെൻട്രലിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷന്, അവിടെ ഓൺലി കണ്ടെയ്നിങ് കോൺസ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സസ്പെൻഡറി ലിഗമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സസ്പെൻഡറി ലിഗമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ദ ലെൻസ് ഇൻ പ്ലേസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സീലിയറി ബോഡി വിച്ച് കൺട്രോൾ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ എക്സർട്ടഡ് ഓൺ ദ ലെൻസ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് കോറോയിഡ് ഒരു ഭാഗമാണ്, കോറോയിഡ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സീലിയറി ബോഡീസും അതേപോലെ ഐറിസും. അപ്പോൾ ഈ സീലിയറി ബോഡീസും ലെൻസും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിഗമെൻ്റാണ് സസ്പെൻസറി ലിഗമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടാണ്, ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാട് എല്ലാം കൂടെ ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ലെൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. ദെൻ there are two type of fluids are present in the eye, that is the aqueous humor and vitreous humor. Aqueous humor, it is a watery fluid that provide nutrition and help maintain shape of the cornea, found in the smaller anterior chamber of the eye. This is the ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലെൻസിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും കോർണിയയുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഫ്ലൂയിഡാണ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ് നറിഷ്മെൻറ്റ് ടു ദ കോർണിയ. Then vitreous humor, that is thick jelly-like substance that fills the largest chamber of the eye and help to hold its spherical shape. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത്, അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് വിട്രസ് ചേംബർ എന്നും പറയാം, ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അക്വസ് ചേംബർ എന്നും പറയാം. അക്വസ് ചേംബർ പറഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലുള്ള ചേംബറാണ് അക്വസ് ചേംബർ. അക്വസ് ചേംബറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് അക്വസ് ഹ്യൂമർ എന്നും വിട്രസ് ചേംബറിലുള്ളതിന് വിട്രസ് ഹ്യൂമർ എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ കോർണിയക്ക് ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അക്വസ് ഹ്യൂമറും അതേമാതിരി കണ്ണിന് അതിൻ്റെ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് വിട്രസ് ഹ്യൂമറുമാണ്. ദെൻ ദി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ഐ. ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഒക്കെ ഏതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർമ്മയിൽ എടുത്തു വെക്കണം. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഒഫ്താൽമിക് ആർട്ടറി. ഒഫ്താൽമിക് ആർട്ടറിന്ന് പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് സീലിയറി ആർട്ടറി ഉണ്ട്, സെൻട്രൽ റെറ്റിനൽ ആർട്ടറി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് ഒക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻറ്റേർണൽ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറീൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒഫ്താൽമിക് ആർട്ടറി പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെൻട്രൽ റെറ്റിനൽ ആർട്ടറി, സീലിയറി ആർട്ടറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് നോക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ്. ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ റെറ്റിന ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ റെറ്റിന ടു ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണിൽ ഒരു ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മളെ കണ്ണിലൂടെ കോർണിയയിലൂടെ വന്ന് പ്യൂപ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ വന്ന് ലെൻസിൽ പതിച്ച് ലെൻസിൽ നിന്നും അത് നമ്മളെ
ഫോക്കസ് പോയിൻ്റ് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റെറ്റിനയിൽ പതിക്കണം. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റേഴ്സാണ് ആ വേവ്സിനെ, ആ ഒരു എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ആക്കിയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവിനുള്ളത്. ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ റെറ്റിന ടു ദ ബ്രെയിൻ. And the optic nerve that is joining with the retina forming a blind spot. The brain take inverter image and flip it so we can see. ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഇൻവെർട്ടഡ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാകുന്നത്, അത് എടുത്തിട്ട് നേർക്കുള്ളൊരു ഇമേജ് ആക്കും. അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ റെറ്റിന ടു ദ ബ്രെയിൻ. ദിസ് ഈസ് ദ picture of the optic nerve, and these are passes through the lateral geniculate nucleus and it enters into the visual cortex that is present in the occipital lobe of the cerebrum. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഐ. അപ്പം നമുക്ക് അസസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് വിഷൻ എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അസസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐബ്രോ, ഐ ലിഡ്, ഐ ലാഷസ്, ദെൻ ദി ലാക്രിമൽ അപ്പാരറ്റസ്. ഇത്രയാണ് അസസറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഐ ലിഡിലുള്ള 2-3 ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ജിയസ്, ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് മോൾസ് ആൻഡ് മൈബോബിയൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് അങ്ങനെ 2-3 ഗ്ലാൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഐബോൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ദ കവറിങ് ഓഫ് ദി ഐസ്. ദർ ആർ 3 layers ഓഫ് ദി ഐ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ക്ലീറ, കൊറോയിഡ് ആൻഡ് റെറ്റിന. ദീസ് ആർ ദ കവറിങ് ഓഫ് ദി ഐബോൾ. ദെൻ നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡിലേക്ക് നമ്മളെ കണ്ണിൻ്റെ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ വൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐ ഈസ് കാൾഡ് സ്ക്ലീറ. അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്ലീറ ദർ ഈസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോർണിയ. The sclera is covered by a thin transparent mucous membrane except cornea is called conjunctiva. The conjunctiva has 2 parts. One is the bulbar conjunctiva, that the conjunctiva cover the sclera, and the palpebral conjunctiva, that the conjunctiva cover the eyelid. Then the next part is the middle layer, and it is the vascular layer, choroid. It consisting of ciliary bodies, iris and pupil. അപ്പോൾ ciliary body and iris are give shape to the eyeball, or that help for changing the shape of the lens. Then the pupil is a small opening in between the iris. Then the lensനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല. Lens is a biconvex lens that is situated in the pupil. Then the last layer, innermost layer, is the retina. Retina is the innermost layer and it is a nervous layer. And at the center it consisting of about 8 type of cells, and it consisting rods and cones. These are the photoreceptors. At the center of the retina there is a depression that containing only cones, and this is called fovea centralis. And there is an optic disc. This optic disc is the point where the retina attaches to the optic nerve, and here there is no rods and cones, so it is called a blind spot. Then the optic nerve is originating from the optic disc, and this nerve, optic nerve,
transmit electrical impulses from the retina into the visual cortex. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വാട്ട് ആർ ദ ഫിസിയോളജി ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കണം. പിന്നെ ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേബൽ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഐ. Okay, thank you.